Sudah Pak Seko? Dimulai? Enggak. Oke, silakan. Tilawah surat Fatir di halaman 438 ya Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن سلكتا إن أمسكهما من أحد من إنه كان خليلا غفور إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إن استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين بهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعدائهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله Pak Supriyadi menghilang suaranya. Halaman berapa Pak Ustadz? 441. 441. 441. Surat Yasin. Surat Yasin ayat 18. Ya. Yasin. Surat Yasin ayat 18. 18. Ayat 13. 13. Oh, 13. Iya. 18 sekarang. 13 apa 18 tadi? Di Mushaf Usmani itu ayat 13. Sama Ayat Usman. 13. Iya. Oh iya, sorry. Saya takut. 13, betul 13. Supriyadi ini tadi beliau mulai ta'awud, cuman nggak keluar suaranya ini. Jaringannya putus-putus nih gini. Jaringannya pedat-pedat, Pak. Jaringannya pedat-pedat. Saya tahu nggak HP yang pedat-pedat, Pak. Nah. Sudah Pak Supriyadi? ayat berapa? Ayat 13 Pak. Oh, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna dzabun alim qalu qailukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum wa hum muhtadun Sadaqallahul azim. Ittabi'u Pak.
Ittabi'u. Itu ada hamzah. Tadi ittabi'u, bukan ittabi'u, Pak. Ya, Dari ayat yang tadi, Pak. Ittabi'u. Ya, ayat 21 itu bacanya kalau di awal ittabi'u ya. Oke, lanjutkan terus. Monggo. Saya. Iya, Pak. Sampai ayat 27, Pak. Oh, sampai ayat 27. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'u man la yas'alukum. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min Terusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومهم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع يمكرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا Kali itu kota itu ya. Apa nih? Yang lain. Sudah. Yang lainnya. Mas Wahyu. Sudah. Mas Adit. Saya Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullahu manna jamalna dzurriyyatahum fi kullil maskun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sya'nu fala syarika lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'a ilahin Wa wa idza mata. qila lahum taquma baina adikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma tatihim min ayati rabbih illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anfiqu wallau yasha'allahu amma in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna matadal wa'du in kuntum syadiqin ma bayuruna illa syai'atan wahida ta'khuduhum wa hum yuhizzimun yakhisimun fala yazzimun fala yastati'una tawsiyatan wala illa ahlihim yarji'un wa nufiha fish syuri fa'idahum minal ajdathi illa rabbihim yanshilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun inka nat illa syai'atan wahidatan fa'idahum jami'ul ladaina muhdarun wal yawma la tutlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun sadaqallahul adzim. Lanjutnya yang belum sudah semua. Ayat berapa Ustaz? Tinggal. Pak Agus belum Pak. 55. 55. Yasin 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati yawma fi sughurun hum wa aswajuhum fi dhilalin ala araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wa anzil yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibila katsira afala takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha yawma bima kuntum takfurun al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasa'u latamasna ala akyunihim fastabaku sirata fa'anna yubsirun walau nasha'u lamasyannakum ala ma kanat bihim famastata'u muddiyan wa la yarji'un. Sadaqallahul adzim. Lagi Pak, 3 ayat lagi Pak. Sampai 7.
Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fi khalq afala ya'qilun wa ma 'allamna si'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alal kafirin. Sadaqallahul adzim. Ada Pak Romi atau Pak Arman, Pak Marwan. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum walahum jundum muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril asghari naran فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sudah. Pak Romi atau Pak Marwan atau Pak Rahman. Lanjutkan surat ini. Surat selanjutnya gitu. Ya. Surat selanjutnya. Surat As-Saffat. Safatnya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafatu saffa fazajirati yajra fataliyati zikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib وحفظا من كل شيطان مارد لا
يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خف خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Sadaqallahul azim. Tidak kelihatan. Sudah Pak? Masih kurang? Bentar, turun mobil dulu. Bentar. Suaranya putus-putus. Lanjut. Halo. Iya. Mungkin dilanjut dulu Pak, nggak apa-apa sampai halaman ini nanti. Sudah semua ya? Belum selesai nih. Baru sampai ayat 10 tadi. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Robert. Ya, moga-moga. Gimana Pak Romi? Mau dilanjut apa sudah? Ya. Lanjut. Mohon saya nonton sampun dulu. Soalnya agak remang-remang jadi kelihatan. Oh iya. Oh gitu. Silakan. Lanjut aja. Pak Harman atau Pak Marwan silakan tafadhol. Siapa dulu? Pak Harman silakan. Ayat berapa sampai berapa, Ustaz? Ayat 11 mungkin ayat 11 sampai selesai. Sampai berapa? Sampai ayat 24. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ajibta wa yaskharun. Wa idza tukiru la yadhkurun. Mohon maaf Pak, itu surat apa ya? As-Saffat. Iya, As-Saffat ayat 11 Pak. Ayat 11. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa astaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Bal ajibta wa yaskharun. Wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usun wa abaunal awwalun. Qul na'am wa antum dakhirun fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Waqalu ya wailana hadza yaumuddin.
Ada. Bentar. Lagi Pak. 4 lagi. Ukhsurul ladzina zalamu wa Ada. azwajahum wa ma kanu ya'budun Jadi satu ayat terlengkap Pak. min Yang ada. dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Sadaqallahul adzim. 24 ayat. Iya. Pak Marwan. Terima kasih. Pak Marwan. Enggak ada suaranya Pak Marwan. Pak Marwan enggak ada suaranya nih. Gimana Pak? Kak Saiko? Ya, atau cukup dulu? Iya. Cukup dulu aja ya. Baik. Tawanya cukup ya, dianggap cukup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sehingga di malam ini kita bisa bermulia dalam majelis ini. Mudah-mudahan barokah manfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Alhamdulillah, sebelumnya saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada Pak Romi, Ali, Pak Agus, Pak Arman Salim, terus siapa lagi, Pak Supriyadi, ya, pengenalannya insya Allah nanti di belakang, dan alhamdulillah kita bisa bersua, berkumpul kembali dalam majelis kita masing-masing, mudah-mudahan barokah manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Panifillah, di malam ini masih ada juga banyak yang belum bisa bergabung, Mas Divangga dan lain sebagainya. Kita doakan teman-teman kita yang belum bisa hadir, kalau ada yang memberatkan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang sakit atau keluarganya sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas dan beribadah dan bisa bergabung bersama kita lagi insyaallah di kesehatan. Alhamdulillah. Mari kita awali lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjutkan aja materi. Materi baru. Ini sebuah hadis yang insya Allah tidak asing tapi terus kita ingat ulang. Yaitu apa? Mungkin kita bisa menganalisa dari hadis-hadis ini dengan kondisi-kondisi sekarang, ya, yang bunyinya la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wa nasara qala. Perhatikan di hadis ini, la tattabi'unna. La itu harfu taukid, pasti, sungguh gitu. Ta itu kamu. Sungguh kamu pasti akan mengikuti sanana kebiasaan-kebiasaan qablakum orang sebelum kalian. Sibron bisiberin. Sibron bisiberin. Sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku juhran dhabbin la salaktumuhu. Sampai hatta hingga kalian itu kalau mereka memasuki lubang biawak,
kalian pun pasti mengikutinya. Qulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman, maka siapa lagi kalau itu. Apa artinya hadis ini? Bahwa Rasulullah telah mengilustrasikan bahwa nanti umat di akhir zaman itu akan mengikuti kebiasaan orang terdahulu, maksudnya Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, nggak terasa sampai masuk lubang biawak itu artinya tergelincir, gitu. Tergelincir mengikuti mereka. Nah, kemudian ada hadis lain. Mudah-mudahan hadis ini bisa menggugah kita semua. Sehingga mudah-mudahan kita lebih sungguh-sungguh dalam mengkaji, mempelajari Islam ini dan sungguh-sungguh untuk beribadah. Ya. Dari Sauban berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir saja bangsa-bangsa mengepung kamu, seperti kelompok orang lapar siap melahap makanan. Berkata seorang sahabat, apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu? Rasulullah menjawab, jumlah kalian pada saat itu banyak. Tetapi kualitas kalian seperti buih di tengah lautan. Nah, ini kira-kira sudah mulai terjadi. Kualitasnya seperti buih yang mulai tercapik-capik oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ini Allah mencabut rasa takut dari musuh terhadap kalian dan memasukkan ke dalam hati kalian ada penyakit yang namanya wahan. Sehingga berkata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatu maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini mulai ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya. Nah, ikhwanifillah, kondisi umat Islam sekarang sekitar kita, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi, bisa menghindari adanya kehilangan harga diri, ya, sehingga menyebabkan umat Islam itu mundur. Kenapa? Kenapa? Gitu. Karena umat Islam sudah tidak lagi memiliki izzah atau harga diri atau kemuliaan. Kenapa? Karena harga jiwa umat Islam di pintas dunia menjadi sangat murah. Kualitasnya perlu diperbaiki sehingga diinjak-injak oleh mereka. Kalau dalam kita lihat mungkin berita-berita, misalnya ada satu orang Amerika meninggal di negeri lain, dunia bisa ribut, istilahnya gitu. Tapi bagaimana ketika kaum muslimin yang banyak jumlahnya di pantai, mungkin nggak terjadi keributan atau banyak yang diam. Itu artinya apa? Nah, kaum muslimin menjadi seperti tadi, makanan yang diperebutkan. Karena itulah ini perlu adanya kebangkitan. Atau istilahnya membangkitkan kembali izzatul muslimin, harga diri umat Islam supaya bisa mundur. Nah, sekarang bagaimana supaya umat Islam tidak diinjak? Sekarang itu akhir-akhir ini mungkin sudah agak lama ya, setahun yang lalu pun ya, imam-imam masjid mulai ditusuk ya. Yang terakhir kemarin Syekh Ali Jabir juga ditusuk. Kemudian berikutnya musola atau masjid itu yang dicoret-coret kan gitu. Itu kan kenapa kan gitu? Banyak pertanyaan. Karena itu kita harus membangkitkan diri kita sendiri semua sehingga menjadi kualitas dan menjadikan bisa diperhitungkan oleh mereka. Kenapa gitu? Karena inilah dibutuhkan adanya kekuatan. Apa itu aitu lakum mastata'tum min quwwah, sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 60 itu. Supaya umat Islam itu tidak gampang diinjak-injak seperti itu membutuhkan suatu kekuatan yang mampu menggetarkan.
Bagaimana kekuatan yang menggentarkan itu segalanya. Apa itu? Contohnya kekuatan dalam surat 860 yang disebut kuwah itu dalam bentuk tanwin. Tanwin ini artinya nakiroh. Nakiroh itu artinya masih umum, banyak banget. Segala potensi kekuatan itu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Nah, kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan itu apa saja? Ada kekuatan yang utama ini. Kekuatan utama ini sudah mulai banyak yang mengendor. Yaitu apa? Kekuatan pertama adalah kuwatul akidah. Kekuatan akidah. Kita lihat dengan generasi Rasulullah misalnya. Singkat cerita misalnya Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah. Bin Rabah itu kan pada waktu itu masih jadi budak. Itu bisa menggetarkan majikannya karena masuk Islam. Sehingga majikannya itu berusaha menyiksa setiap hari, bahkan jenuh atau bosan menyiksanya, mau dibunuh saja atau mau dibuang gitu. Dalam rangka apa? Untuk mengembalikan akidahnya Bilal bin Rabah. Tetapi apa yang terjadi? Bilal tetap mengatakan ahad, Allahu ahad, ahad, ahad. Padahal kalau secara strata manusianya mungkin dari kalangan bawah. Namun ternyata bisa menakutkan majikan. Itu contoh di zaman dulu. Ya, jadi kekuatan utama itu yang penting ini, akidah. Sehingga bagaimana kondisi sekitar kita kan gitu pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kondisi sekitar kita kadang-kadang ya bingung cari pekerjaan, dikasih pekerjaan sudah pindah akidahnya. Itu sering terjadi. Ya. Apalagi sekarang di media sosial ini banyak sekali tipu daya. Bahkan itu sudah mulai gencar ya. Kalau melihat di Facebook itu gerakan untuk pengelinciran akidah itu juga sudah mulai gencar. Saya juga sering terima itu video-video yang inginnya mengencarkan, menggerus akidah. Tapi harus segera saya buang, segera disuang. Kayak iklan tuh masuk sendiri. Nah inilah, makanya kekuatan akidah itu harus kita pupuk terus. Itu kekuatan utama itu. Kemudian kekuatan yang kedua yang harus kita kuatkan adalah kuwatul wihdah. Kuwatul wihdah itu adalah kekuatan kesatuan dan persatuan. Ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam ini. Dua ini minimal. Kekuatan akidah dan kekuatan persatuan dan kesatuan. Kalau umat Islam sudah bisa memiliki dua potensi ini aja, mereka akan berpikir panjang untuk memusuhi atau mengejek atau menyepelekan ya kayak kemarin itu. Kayak masjid atau musola sampai dicat-cat dengan yang karu-karuan. Masya Allah. Apalagi kalau kaum muslimin ini memiliki kekuatan yang ketiga. Ketiga-tiganya ada. Tapi yang pertama itu yang penting. Akidah, kemudian persatuan, ukhuwah, ya, persatuan dan persatuan, dan yang ketiga adalah quwwatul wasail. Kuat wasail itu adalah kekuatan sarana dan prasarana. Sehingga kalau kita perhatikan dalam rangkaian ayat surat 8 atau Al-Anfal ayat 60, ya, itu langkah-langkahnya untuk menuju izzah, menaikkan harga diri kemenangan, itu akan terangkum dalam surat ini. Ya, yang mulai. Wa'aitu lahum. Itu siapkanlah bagi kalian. Lahum bagi kalian. Mastata'tum. Mastata'tum itu apa saja yang kalian miliki. Kekuatan apa saja yang kalian miliki. Min quwwati wa miribatil khair. Miribatil khair itu adalah kuda yang tertampan. Barangkali kalau kuda sebagai sarana. Kalau sekarang barangkali mungkin kendaraan apa-apa gitu. Sehingga inilah yang nanti akan memunculkan kekuatan yang luar biasa. Terhibun Nabi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Oleh karena itu, ikhwanifillah, dalam rangka untuk memperoleh itu, maka kita harus memiliki karakteristik atau memupuk karakteristik itu. Apa itu yang dibutuhkan yang harus kita pupuk? Yaitu yang
yang pertama adanya Rabbaniyah. Rabbaniyah itu mengajak manusia kepada Rabb. Rabb itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tadi. Jadi memiliki itu. Sehingga kalau semuanya dikembalikan kepada Rabb, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memunculkan selain keikhlasan, kalau orang yang ikhlas itu memiliki potensi yang luar biasa yang nggak bisa terkalahkan nanti. Bahkan setan atau iblis dan kawan-kawan itu paling paling nggak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas itu. Artinya karena Allah. Kalau semua kaum muslimin atau semua manusia itu mengarah kepada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sulit untuk digoda. Itu yang utama. Jadi kita mengajak guyonan dengan teman ketika kita Allah Akbar, yuk salat dulu misalnya. Itu sudah mengajak karena Allah. Jadi dai itu tidak harus mondok dulu. Bahkan kalau perlu kita semua itu ada dai. Ya. Nggak harus menggunakan dalil, nggak harus, tetapi mengajak karena Allah. Mengajak kebaikan pada Allah. Yang contoh gampangnya itu minimal adalah melaksanakan lima waktu. Yang lain-lainnya itu adalah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah pembinaan yang madal hayah. Pembinaan madal hayah itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin long life education, terus gitu. Belajarnya itu terus. Ya, meskipun mungkin kita sudah lulus kuliah atau yang mau kuliah atau sudah nggak sekolah, itu tetap belajar gitu. Kalau kita melihat filmnya Imam Syafi'i, pernah lihat filmnya Imam Syafi'i? Ya, kalau saya sudah melihat di YouTube itu sampai episode 12 itu, Masya Allah. Mau mengejar satu hadis itu membutuhkan perjalanan yang luar biasa. Jadi semangat belajarnya luar biasa. Satu buku, satu kitab itu kadang-kadang dipelajari satu hari itu bisa hafal. Masya Allah. Semangatnya beliau dalam mengkaji ilmu dan masyarakat juga sangat berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu. Nah, inilah yang harus terus kita kuatkan untuk terus belajar dan belajar. Meskipun usia kita mungkin sudah tidak mudah lagi barangkali. Apalagi yang masih muda. Kemudian selain itu, hendaknya dilakukan secara tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Bertahap itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, secara mungkin bahasa gampangnya gini, kalau anak-anak itu mau lari, sebelum lari kan mungkin masih kecil itu masih belajar murab, rumah, terus mulai berangkang, mulai berjalan gitu. Kemudian mulai belajar lari. Sesuai fitrah itu maksudnya gitu. Sedikit-sedikit. Kalau contoh mungkin belajar baca Al-Quran, misalnya. Bisanya baca setiap hari mungkin 1-2 halaman, ya itu nggak apa-apa, dikuatin terus, tambah, ya akhirnya mungkin akan mudah 1 hari 1 juz. Ya, itu sesuai kondisi. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam aktivitas dakwah juga begitu, secara bertahap, tadarruj, bahkan sampai selama 23 tahun ayat turun. Itu maka menancap sekali ayat-ayat itu sampai bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Contoh ketika larangan khamr itu kan juga bertahap itu. Larang untuk tidak minum. Awalnya bahwa khamr itu meskipun ada manfaatnya banyak sekali mudarat. Atau banyak mudaratnya meskipun ada manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih banyak. Misalnya itu. Yang keduanya setelah itu turun ayat bahwa jangan mendekati sholat ketika dalam kondisi mabuk. Yang ketiga baru muncul ayat yang sangat tegas sekali bahwa khamr itu najis min amali syaitan fajatani buhu. Secara fitrah itu begitu. Bertahap. Ya, barangkali demikian juga kita mungkin. Kita ingin membiasakan membaca Al-Quran awalnya 1 hari 1 halaman. Terus gitu istiqomah. Tambah lagi 2 halaman terus. Akhirnya insya Allah bisa 1 juz. Demikian juga mungkin melatih untuk qiyamul lail. Mungkin awalnya 2 rakaat sholat tahajud tambah 1 witir nggak apa-apa. Terus gitu istiqomah. Oh enak, tambah lagi menjadi 4 rakaat 1 witir misalnya. Oh enak.
4 rakaat tambah 3 witir misalnya. Terus bertahap. Demikian juga sholat duha awalnya mungkin 2 rakaat, akhirnya bisa mencapai lebih dari itu. Enak, makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian berikutnya adalah bersifat sumuliyah. Sumul itu menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Sehingga kalau kita disuruh untuk meninggalkan syariat Islam itu sulit rasanya. Ya, sulit rasanya. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan itu nggak bisa lepas dari ajaran Islam. Contoh gampangannya mau tidur itu. Mau tidur itu kalau kita ikuti petunjuk Rasulullah kan berpahala itu. Sebelum tidur wudhu dulu gitu. Ya, barang siapa yang sebelum tidurnya wudhu, tidurnya nanti insya Allah dijaga oleh malaikat gitu. Ya, itu sudah beribadah, berdoa, beribadah. Jadi tidurnya bernilai ibadah. Nggak bisa lepas dari Islam. Mau ke kamar mandi misalnya, kaki kiri dulu berdoa juga bernilai ibadah. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kaum muslimin sudah mampu bisa seperti itu, bahkan sampai dalam mencari maisha atau dalam kehidupan mencari perekonomian atau yang lainnya, itu sudah sesuai dengan yang diajarkan, digariskan oleh Allah melalui Rasulnya, maka ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, kalau dalam pedagang aja, pedagang yang sesuai diajarkan Rasulullah pun sebagai wasilah, sebagai sarana untuk masuk surga kan. Pedagang yang jujur, itu masuk surga itu. Ya. Itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fillah, ini garis besarnya. Makanya man salaka thariqul ilmi, barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka sahalallahu thariqul ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Ya. Kalau kita sekarang alhamdulillah untuk kondisi pandemi seperti ini, kondisi wabah seperti ini, mungkin kita nggak perlu berjalan. Tetapi mungkin berkorban sedikit. Korban apa? Korban apa? Kuota atau korban wifi atau apa gitu, yang lainnya gitu. Nah, itu meskipun sedikit, tetapi potensinya luar biasa, pahalanya di sisi Allah. Kalau berjalan sahalallahu tariqal jannah. Sampai-sampai Rasulullah mengilustrasikan yang lainnya, thalabul ilmi fariidhah. Belajar itu fariidhah. Apa fariidhah? Fariidhah itu di atasnya wajib. Kayak sholat fardu, ya. Kenapa nggak sholat wajib? Berarti di atasnya wajib. Sholat fardu wajib sekali. Gitu. Kita bayangkan kalau seluruh kaum muslimin sudah bisa menjalankan itu, sudah mampu untuk serius dalam belajar, ya, serius dalam belajar, terus belajar dan belajar terus, maka insya Allah ini yang menggetarkan musuh, menakutkan itu. Jadi nggak usah berperang, nggak usah berperang, itu mereka sudah mikir kalau mau melecehkan kaum muslimin. Kalau di dalam sirah perang Badar, ya, perang Badar itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada orang kafir, orang Quraisy. Dan pada waktu itu niat perang, nggak ada niat perang awalnya, hanya berniat untuk mencegah kafilah dagang kafir Quraisy, hanya mencegah kafilah dagang. Tetapi bocor sehingga orang kafir Quraisy mau menyerang kaum muslimin dengan jumlah yang lebih besar. Ketika dalam kondisi seperti itu, akhirnya Allah memerintahkan untuk berperang. Kondisi yang sangat terpaksa pada waktu itu. Namun, karena kaum muslimin ini menjalankan perintah Allah, meskipun berat, ya, tapi ini potensi perang yang sangat menentukan sekali. Perang pada waktu perang Badar ini adalah perang untuk menentukan sehingga bisa menggetarkan musuh. Itu apa? Rasulullah sampai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau engkau tidak menangkan kami, ya, maka nggak akan ada lagi orang yang menyembah setelah ini. Pol-polan gitu. Sampai meneteskan air mata dan seterusnya. Sampai akhirnya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuan para malaikat ya. Kalau di dalam surat Al-Anfal itu secara murdifin, berangsur-angsur. Ribuan min alfil malaikah dan seterusnya. Ya. Itu berupa ta'yidullah. Sehingga pertolongan Allah itu hakikatnya tidak menentukan jumlah, tetapi hakikatnya pertolongan Allah itu yang pertama karena akidahnya, karena keimanan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu yang terpenting. Nah, setelah itu baru aplikasi pengamalan kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifillah, barangkali ini sedikit untuk mukadimah dalam materi-materi berikutnya karena ini banyak yang baru. Kita merefresh lagi supaya mudah-mudahan semangatnya baru nanti, dan mungkin nanti bisa saling mengisi, saling saling tawasi atau saling diskusi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi yang lebih untuk kita. Yang pertama semangat dalam belajarnya, yang keduanya adalah semangat dalam meningkatkan hablum minallah, meningkatkan akidah kita, meningkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita belum perkenalan, ya ada yang belum kenal dan sudah kenal ya. Perlu kenalan ya? Perlu kenalan mana ya? Mungkin saya mengenalkan diri dari mungkin mudah sudah kenal, ada yang agak kenal, ada yang belum. Ya, nama lengkap saya itu ada Muhammad Siti Cahyono. Rumah Jalan Musi nomor 21 atau STMI ke barat, ada perempatan rumah pojokan, akan mampir. Kemudian anak 3 bagi semua, yang pertama kuliah di UNED, kedua SMA kelas 2, ketiga SMP kelas 2. Kemudian keseharian di Man Kota Blitar. Barangkali itu sedikit kenalan saya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Lanjutkan, monggo. Pak Taru mungkin silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taru Setiawan. Kalau alamatnya saya di Jalan Pini nomor 22, LP Anak ke utara, ada cucian mobil Kenari itu masuk ke barat. Maka yang pertama kuliah di Unbra semester 5, kemudian yang kedua di Al-Ghifari dengan Pak Saiku kelas 2B. Untuk keseharian saya kerja di KPP Pratama, kantor pajak Pratama Kenari di mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kan selanjutnya Mas Wahyu ya. Silakan Mas Wahyu. Mas Wahyu dengar? Ya. Oke. Atau Mas Ferry silakan Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry. Alamat saya di Jalan Legundi 41, lapangan SMA 1 itu ke barat. Anak saya sekarang sudah 3, seharian di Autis Center. Terima kasih. Silakan lanjutnya, Mas Adit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kristiawan, tapi saat ini sudah berganti Abdullah Aditya Fauzan tepatnya. Alhamdulillah domisili di Blitar itu Jalan Nias,
yang jual bebek goreng. Nah, untuk sekarang domisili sekarang itu Jakarta Barat. Jakarta Barat. Lalu untuk keseharian saya belajar di lembaga Markas Al-Hijaz dan mengajar anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwiono, alamat Ludoyo. Anak saya 3, yang pertama udah mondok, yang kedua kelas 2, yang 3 masih TK di Sekolah Alam Al-Ghifari. Sehari-harian jadi salesman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Alamat di Ngegom, tepatnya SD Min Gedok itu ke timur, setelah nyebrang rel belok ke kanan timur jalan, sekitar situ. Anak 2 di Jalgifari dua-duanya, keseharian di RSUD Mardiwaluyo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan Harman Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi, cuman sebutannya itu di WA itu gandengan sama nama orang tua. Untuk alamat saya jadi saya asli Surabaya, kalau di sini saya di Sanan Wetan, tapi ini kebetulan saya pas di kantor ya, di Jalan Delima. Jadi untuk bidang pekerjaannya sama dengan Pak Andi ya, marketing di di Obat Hewan Tekad Mandiri Citra. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eli, Dr. Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak-bapak semua, nama saya Eli Kurnia Haryadi, tinggal di Perumahan Puri Kenari Asri, Blok K nomor 7. Kalau dari Dr. Ing itu timurnya, dari timurnya masjid. Anak 3, perempuan semua, yang besar sudah kelas 2 SMA, yang nomor 2 kelas 6, yang terakhir nomor 3 baru TK. Pekerjaan sehari-hari seperti Pak Andi, Pak Haryadi, cuma saya marketing di pakan ternak. Jadi sama-sama marketingnya. Itu Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romi, monggo Pak Romi. Romi nggih, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Fortono. Alamatnya di Jalan DR Wahidin, belakang Depot Esmin yang baru, depan pengadilan lama. Ada dekatnya sate juga itu. Terus saya bekerja sama dengan Pak Agus di Rumah Sakit Mardiwaluyo. Oke, anak saya 3 perempuan semua. Yang 1 SMP di Davi, Sidoarjo. Yang kedua dan ketiga kelas 2. Beliau. Halo. Kuota saya mau habis. Oh iya, iya. Terus yang terakhir di
Mataba Al-Kayis di tempatnya Pak Sinten Subeko. Pak Warsito di Bejo. Oke, demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. Pak Marwan. Pak Marwan. Ya. Pak Marwan dengan Pak Marwan. Oh enggak. Tadi ada Mas Wahyu bilang, terus Dr. Devangga juga belum kelihatan. Baik, mungkin ada yang pengen didiskusikan, ada yang mau nambah informasi dan lain sebagainya, monggo. Nah, mohon maaf Pak, mungkin apa namanya itu, kan saya baru dengar itu ada apa namanya, penetakan Palu itu loh Pak, yang TAP MPR itu, Omnibus Law itu maksudnya apa ya Pak, yang kok rame-rame sekali itu di media sosial? Itu sepertinya ini ya, saya belum baca lengkap tapi hanya sekilas saja. Itu lebih ke ini, peraturan buruh kayaknya. Peraturan buruh yang intinya kalau sing rame-rame itu saya belum baca jelasnya. Itu kan lebih berpihak pada pengusaha dan lebih memudahkan asing untuk untuk berinvestasi atau apa gitu. Pada buruh itu nggak ada katanya, nggak ada UMR dan sebagainya, nggak ada. Lebih merugikan pribumi. Kayak katanya gitu. Wallahualam, mungkin ada yang lebih tahu ya. Mungkin nambah sedikit Ustaz. Oh, enggak tahu. Jadi kalau Omnibus Law itu memang mereka bilangnya kan selama ini banyak undang-undang atau aturan yang saling bertabrakan itu loh, terkait dengan perizinan dan sebagainya. Nah ini itu dijadikan satu semua undang-undang, jadi tidak ada undang-undangnya, jadikan satu, lebih simpel dan memang lebih memihak ke investor karena izin-izin sekarang untuk mendirikan perusahaan tidak banyak, dengan skala tertentu tidak perlu izin lagi, kayak misalnya AMDAL dan sebagainya itu tidak perlu. Kemudian yang dari sisi UMR memang tidak ada UMR lagi, tapi UM provinsi, dan yang merugikan itu memang tidak ada pesangon, kemudian kalau nggak ada hak cuti, cuti melahirkan dan hak cuti untuk buruh nggak ada, kemudian kalau mengundurkan diri juga tidak dapat pesangon seperti itu. Jadi memang ini merugikan sekali buruh. Mungkin dia kiblatnya ke arah ke RRC kayaknya. Kalau di sana kan tenaga kerja murah sekali ya. Pedaknya sih katanya kalau tujuannya katanya supaya buruh kita itu lebih produktif, karena kita itu sana itu kinerjanya 8 kali buruh kita, katanya seperti itu kan, dengan dalihnya seperti itu, tapi tidak tahu apakah itu nanti, yang jelas ya akan rame kayaknya seperti. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Pak Taru. Ada yang lain mungkin lebih paham. Ya. Cukup ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau misalkan pemikiran komunis sendiri itu lebih tepatnya gimana sih Pak? Maksudnya selain mereka tidak percaya Tuhan, itu pemikirannya mereka itu seperti apa? Kok mereka itu ada yang bilang ini enggak jahat, yang ini jahat, seperti itu bilang Pak. Mungkin ada yang tahu, Pak Eli mungkin barangkali. Pak Eli, Pak Romi. Iya. Mana? Enggak. Unmute. Jadi unmute. Pak Eli, Pak Romi.
Pak, bentar. Putus. Komunis, tentang komunis. Internet saya Iya. nggak stabil ini. Oke, monggo. Pak Agus, Pak Romi, monggo. Tentang komunis yang ramai sekarang ini. Iya. Yang saya tahu, memang informasi sejak 48, 65 itu pertama mereka benci sekali pada umat Islam ya, atau orang berajaran beragama ya. Yang mereka selalu memusuhi. Terus kemudian apalagi ya? Mungkin pesan yang sering dimunculkan itu sama rasa kalau nggak salah gitu ya. Semuanya itu sama gitu. Hak milik pribadi kurang Komunisme dan liberalisme itu hampir sama ya, Pak ya? Gimana, Pak? Mestinya nggak sama. Kalau liberal kan lebih bebas dan berusaha gitu ya. Kalau komunis itu, kalau sedengar saya itu sama rasa sama rata. Dianggap tidak memiliki. Mungkin ada yang lain yang lebih paham. Saya kurang begitu menguasai ini. Iya, Pak Romi. Siapa? Kalau yang setahu saya itu ajaran yang dilarang itu di mana di Indonesia kan sudah ada TAP MPRS yang nomor berapa itu yang mau di amandemen kalau nggak salah. Bebas Pak. Intinya bahkan berkedudukan di itu Pak sekarang. Ada yang menyatakan bangga dengan anak PKI komunis itu. Iya itu makanya sudah ada TAP MPRS tapi kok tidak ada penegakan hukum untuk itu kan agak janggal gitu. Memang strategi mereka itu sering mengabulkan membolak-balik fakta. Faktanya dibolak-balik ya mereka itu. Terus kalau jelas-jelas sudah terjadi pemberontakan dan sebagainya, bahkan pembunuhan yang keji ya. Pembunuhannya sejak dulu di mana saja, hanya di Indonesia pun keji ya mereka itu. Seandainya memenjara juga tanpa pengadilan itu sudah biasa. Kalau sudah berseberangan, tangkap, tanpa diadili, entah itu dipenjara atau dibunuh, itu mereka biasa. Tapi mereka mengatakan itu tadi membela diri atau membela balik, sehingga yang baik itu menjadi jelek itu. Lalu Pak, untuk apa namanya? Pada zaman dahulu itu kayak di film-film G30 SPKI itu kenapa ya kayak mereka itu menargetkan para tokoh ulama kok sampai dibunuh, dipenjara dan lain-lain. Itu kenapa? Ya karena yang menghalang-halangi, yang menentang rencana-rencana mereka kan hanya para ulama, tokoh-tokoh Islam itu yang paling menghalang-halangi mereka. Pertama, mereka kan anti Tuhan kan. Pertama itu. Sementara para ulama, para tokoh-tokoh itu kan selalu menguatkan bahwa ada Tuhan, ada Allah kan. Itu yang pertama. Jelas itu sangat benci sekali. Kalau mungkin ada yang lebih paham lagi. Pak Agus mungkin. Dan yang paling getol untuk melakukan kezaliman kan manusia. Untuk mengungkap. Dan semangat kalau umat Islam sudah semangat jihad itu yang paling menakutkan kan umat Islam. Lanjut. Ya. Ada lagi mungkin yang lain. Nah betul, berarti kan ideologi di dunia itu kan ada 3, komunis, liberal, dan Islam. Nah, kalau Islam kan dunia akhirat dia ada kembangannya, akhiratnya dipercaya, dunianya juga ada kelanjutan terhadap akhirat. Sedangkan komunis kan full intinya di dunia dia apapun
kerjakan di dunia tanpa memperhatikan akhirat. Jadi paham komunis tentunya ya sangat bertolak belakang dengan Islam. Kalau liberal karena pengaruhnya mungkin ada Nasrani dan mungkin sedikit Yahudi juga ada, dia di dunia bebas tapi di akhirat masih mempercayai. Itu kalau Nah. Terima kasih Pak Edi. Ada lagi yang lain? Kalau komunis itu memang di sana itu sudah ada hak milik, seperti tanah itu sudah milik negara semua. Jadi tanah itu full dari punya pemerintah semua. Kayak kalau di kita kan ada tanah, ada hak milik, ada bangunan, sana tidak ada. Jadi semua milik negara. Bedanya kalau liberal itu hak-hak pribadi di sana malah dijunjung tinggi. Makanya banyak orang kaya di sana karena berkiblatnya lebih ke materialis lah. Kalau di komunis dia milik negara, tapi liberal lebih bebas dalam penguasaan kekayaan seperti itu. Terima kasih. Lengkapi ya. Cukup, ada lagi yang lain? Cukup. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Ya, alhamdulillah Pak cukup. Kita tutup dengan istighfar dan doa majelis. Dan doa. Astagfirullahaladzim. Anakallahu mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya, termasuk kondisi Covid seperti ini, keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam beribadah, beramal soleh, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hidup yang barokah, yang manfaat di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita semua pertemukan ya Allah jannahnya. Hingga kalau ada di antara kita enggak ada, mudah-mudahan kita bisa saling mengingkari sehingga bisa menjadikan syafaat menolong pikulan dan kita saling amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Pak Tarun hari Kamis nggak ikut Pak Tarun? Nggak ikut apa? Ibu-ibu terlalu ramai, jadi saya kok malah jadi kok kurang ini. Oh, gitu. Terlalu ramai itu terus kok malah yang belajar sekejap itu Pak ya. Oh ya. Yang belajar sekejap itu Pak ya. Iya. Masalah. Di sini kita juga ngembangin itu Pak, apa namanya, kitab bahasa Arab, cuman metodenya lebih penghafalan terhadap mufradat sih. Oh ya, fahim apa? Dia misalkan kayak ilahun, kitabun, itu setiap lembar itu diwajibkan untuk menghafal kosakata itu. Jadi kalau misalkan belum hafal ya tetap dihafal itu. Soalnya tapi keunggulan buku ini itu ketika ada mufradatnya di atas, nanti di bawahnya ada perintah untuk membaca itu. Misalkan ilahun, kan di belakangnya ada al-dhamahtain. Selanjutnya ada ilahu, itu yang enggak ada itunya, yang datar gitu. Terus ada al-ilahu. Nah, itu dijelaskan bahwa semuanya itu maknanya sama gitu Pak, dijelaskan. Dan nanti dibaca semua dari awal sampai
ilahun, ilahan, ilahin, ilahu, ilaha, ilahi, al-ilahu gitu Pak. Jadi dijelaskan sih lebih penghafalan terhadap mufrodat gitu. Terus ada apa namanya ujian-ujian juga, yang ujiannya itu insya Allah masih bisa dipahami dan dimengerti gitu. Dan polanya itu sama kayak kita ngerjain LKS itu loh Pak. Jadi kayak dari halaman ini itu materi, terus belakangnya nanti ada apa namanya tugas seperti itu. Jadi itu testimoni dari beberapa orang gitu. Dan di apa namanya dibutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang cepat gitu. Kan banyak tuh metode-metode yang mungkin 40 hari bisa bahasa Arab gitu kan. 40 hari bisa bahasa Arab, sebulan bisa bahasa Arab. Nah ini di buku ini itu ya harus sabar gitu. Ini emang cocok untuk orang-orang yang waktunya itu nggak banyak gitu. Nah, jadi lebih ke penghafalan mufrodat seperti itu. Nanti setelah penghafalan mufrodat ini ada di bawahnya, di bagian paling bawah ada namanya ayat Al-Quran Pak. Misalkan yang tadi ilahun ada ayatnya di bawahnya. Jadi memang benar-benar terbiasa di mufrodat Al-Quran. Nah, dan dicontohkan dengan ayat Al-Quran. Jadi benar-benar untuk umum gitu loh. Kalau misalkan kitab Baina Yadai itu kan untuk kaum pelajar gitu. Untuk kaum pelajar. Ya, memang masing-masing metode itu banyak positifnya ya. Ya, banyak positifnya. Sebenarnya tergantung kita semua. Ya. Betul. Kata kuncinya sebenarnya di istiqomah. Iya. Kata kuncinya istiqomah dan sabar itu aja sebenarnya. Betul, Pak. Kalau itu bisa terpenuhi, insya Allah berhasil. Betul. Nah, itu, Pak. Meskipun metode 40 jam atau 40 hari dan sebagainya itu sebenarnya kata kuncinya itu. Kalau nggak ada keseriusan, keistiqomahan ya gagal. Tapi minimal memang ada plus, semua ada plus. Jadi bagus. Jika sekejap itu juga gitu. Itu juga ada yang berguguran, alhamdulillah ada yang tetap istiqomah. Saya belum ngerti sih Pak saya. Waktu itu cuma di share PDF-nya gitu, cuman metode-metodenya belum paham gitu. Nah, kemarin kita ulas itu sampai terakhir, sampai selesai. Nah, sekarang tinggal praktek sebenarnya kemarin. Aktivitas. Itu udah sekejap. Yang itu ya Pak ya, yang isim diwarnain ini, yang fi'il diwarnain ini. Iya. Nah, terus kalau secara teori secara umum kursusnya umum itu biasanya ya langsung penugasan terjemahkan setoran gitu. Tapi kalau saya bikin mudah aja, artinya kita murojaah bareng-bareng gantian satu-satu, ya sudah hafal, yang pernah setoran diulang lagi, kemudian ditambah lagi per kata itu kita ulas lagi sedikit-sedikit gitu. Sehingga sampai bisa, kalau nggak bisa nggak tak teruskan. Iya. Satu ayat bisa baru dicoba satu persatu, alhamdulillah bisa semua. Cuman itu hari ini bisa ya, itu kalau nggak dibaca lagi 1 minggu bisa hilang. Lupa ya Pak. Saya lupa. Makanya pekan berikutnya itu diulang lagi dari awal, dari Al-Fatihah sampai ayat terakhir itu. Sehingga setiap hari dibaca gitu kan. Tapi sekarang metodenya Pak Taruh gantian. Nggak rebet, nggak ruame nggak dulu nggak. Gantian satu persatu gitu. Satu. Sehingga yang nggak ada, insya Allah nggak ketinggalan. Insya Allah nggak ketinggalan. Artinya dipulang setiap pekan itu diulang lagi. Cuman di hari itu ditambahi 1-2 ayat. Tergantung kondisi. Kalau 1 ayat itu agak banyak, kok berat, ya udah cukup. Tapi kalau 1 ayat sudah bisa semua, tambah sedikit lagi. Kita tanya, dilanjut apa cukup? Lanjut. Iya. Jadi nyantai aja, nyantai kan. Hari apa Pak Saiko? Hari apa? Hari Kamis. Jam berapa? Ya jam 8 sampai setengah 10. Kamis. Malam Jumat.
Nanti kalau ada yang mau gabung, tak usah di grup aja lah. Iya. Tapi Insya Allah, sekarang teorinya sudah selesai, artinya tinggal praktek tok. Sebenarnya praktek itu sudah, nanti kalau sudah bisa praktek, nanti sesekali kita dari teori mudah. Kayak saya dulu belajar tajwid itu dari praktek, ya tadi dibenarkan terus sampai benar itu. Baru belajar tajwid itu cepat saya bisa. Jadi kata kuncinya itu tadi, keseriusan, keistiqomahan. Ya istiqomah itu yang kadang-kadang agak rumit. Betul Pak, yang kita rasakan. Perlu perjuangan. Sehingga, iya. Iya, saya kadang memang kadang pulang kantor sudah malam lah itu terus ngantuk juga. Minimal dengar aja Pak Taru. Dengar aja ya. Iya, harusnya gitu. Saya itu untuk supaya istiqomah itu meskipun perjalanan jauh, itu di mobil itu tetap supaya jalan meskipun nggak tak tampilkan layar. Kayak tadi itu saya di perjalanan nggak tak tampilkan layar. Iya. Di perjalanan tadi. Terus tapi tetap jalan. Supaya apa? Istiqomah. Istiqomah itu kan berat banget. Tadi wifi saya mati itu, waduh, harus beli. Supaya jalan. Memang perlu perjuangan. Sama. Ya. Betul. Terus tadi metodenya sebenarnya metode apa saja itu bagus. Yang penting itu pelaksananya itu loh. Serius enggaknya. Ya kayak metode baca, ya, metode menghafal Al-Quran itu juga gitu. Iya. Semua punya kelebihannya. Tapi intinya sakjane masing-masing kan enggak sama. Betul. Nah, bahkan kalau sudah bisa mengerjakan, itu bisa menciptakan metode sendiri karena versi diri sendiri. Iya, betul Pak. Dengan adanya itu kan lebih memudahkan. Kayak disampaikan Pak Mas Adit ini, itu ya menarik itu bagi orang yang tua-tua seperti ini. Nyantai kan? Nyantai. Tetapi mungkin lekor ujiannya ya mikir barang. Iya betul sih. Ujiannya itu sampai kita ngerjain sampai 80 soal, Pak. Nah, biasanya kalau sudah mau ujian itu males biasanya protes. Nah, kalau saya enggak, kalau di Sekejap ini saya tidak bikin ujian enggak, tetap jalan aja, yang penting belajar. Karena pengalaman saya sendiri itu udah baca itu berulang-ulang aja, udah nggak usah dihafal nih. Karena saya itu kalau suruh menghafal juga sulit waktu itu. Ini dengan dibaca berulang-ulang kan alhamdulillah hafal sendiri ya. Oh enak ternyata nggak terlalu menyita pikiran. Nah kelebihan dengan belajar bareng seperti ini itu saling saut menyaut itu akhirnya memikir, berpikir akhirnya bisa sendiri. Iya. Sambil mencari metode. Betul Pak. Salah. Kemarin yang banyak emang dari teman-teman sehingga namanya teman kadang-kadang ya wis rada giyane titik. Gue wis berkurang jauh gitu. Alhamdulillah kalau saya perhatikan kalau dilihat dari dulu dari SMA itu perubahannya banyak sekali. Dari tilawahnya makhrajnya itu alhamdulillah sudah mulai bagus banget. Jadi ternyata masih ada semangat untuk belajar itu. Di sini kita juga itu Pak, buka kelas tahsin juga. Yang waktu itu saya tawarkan itu. Teman-teman, ya itu bagus itu diikut aja kalau. Cuman kalau yang Ikhwan belum ada, yang akhwat aja. Kalau yang Ikhwan masih dalam proses belajar. Masih dalam proses belajar. Insyaallah apabila dibuka itu nanti itu bisa diinfokan. Gitu. Metodenya banyak kok ya. Tahsin itu juga metodenya banyak sekali. Tapi sebenarnya yang penting bukan sekedar metode itu membantu aja. Iya. Yang penting itu ya keseriusan itu. Kalau kita ngikuti serius insya Allah bisa. Pakai ini sih Pak. Pakai ini. Oh iya. Metode Asy-Syafi'i. Jadi kayak pengenalan ini Pak. Oh iya. Yang itu merujuknya ternyata pada satu kitab Pak. Saya baru tahu itu.
merujuknya itu pada kitab Jazari, saya baru tahu itu. Dan ulama semua itu rujuknya ke Jazari semua. Baru tahu saya. Harus ya. Semua merujuknya tetap dari data ulama. Teman nanti pengembangan metode ya di gambar-gambar itu biasanya nanti kalau yang lainnya itu kadang kan dibikin slide kan. Ya gambar seperti itu di slide. Tapi yang penting itu mengikutinya. Iya betul. Tetap lagi. Ya tetap nggak bisa. Betul Pak. Buku hanya membantu, metodenya membantu. Yang penting itu serius mengikuti saja. Ya, alhamdulillah kemarin yang sudah nenek-nenek ya, pensiunan tuh wah semangatnya, tilawahnya juga bagus. Dan itu apa namanya ngalami sing nom-nom malah. Itu menggembirakan ya. Bikin semangatnya tergugah. Ya pensiunan. Masalah. Di gitu Pak, di kuliah kami, di kelas kami itu ada kakek-kakek umur 73. Ya. Kakek-kakek umur 73. Dia kuliah di tempat kami. Iya. Makanya yang penting itu sebenarnya di semangat aja nih. Di semangat. Kalau dilihat dari daya ingat mungkin insya Allah nggak kalah lah yang muda-muda ini. Tetapi semangatnya kalah. Betul. Semangatnya kalah yang tua nih, sehingga mereka lebih cepat bisa. Ya, saya sering pengalaman juga ngisi kayak baca Quran itu juga gitu. Yang sudah nenek-nenek semangatnya itu luar biasa. Tapi ya cepet iso. Sing nom-nom akal. Masalah itu wah, nanti luar biasa. Ujung-ujungnya itu biasanya gini, kan sibuk ya ujungnya gitu. Dan ternyata orang yang sibuk itu justru lebih cepat bisa juga. Kenapa? Karena menggunakan waktu itu dimaksimalkan. Ada waktu sebentar, gunakan sebentar. Biasanya orang yang sibuk itu lebih cepat bisa daripada orang yang nggak sibuk kadang-kadang. Karena apa? Kalau sibuk itu waktu itu dihargai benar. Kalau nggak sibuk, engko esek, akhirnya ya nggak ditandangi. Biasanya gitu. Menunda ya Pak ya. Nah, makanya yang bagus itu ya terus berusaha. Ya, kalau bisa kita punya moto gini. Setiap hari saya harus tambah ilmu gitu aja. Nggak usah banyak, pokoknya tambah ilmu. Entah itu Al-Qur'annya, entah itu pemahamannya, atau apalah gitu. Sehingga kalau mungkin belajar online, ya satu aja diseriusi. Gitu. Karena kalau diseriusi, meskipun online itu ternyata nggak kalah dengan yang offline. Nggak kalah. Jadi saya juga belajar tamyiz ya. Tamyiz itu metode lagu ya. Betul. Saya pernah ngikutin juga. Pak Tar, saya masih ngikuti. Sudah 3 tahun ya. Wah, saya kelas 2 udah itu Pak. Yang mulai nulis itu kan. Oh iya. Nah itu mulai nggak ngikutin saya. Yang mulai nulis itu mulai nggak ngikutin. Alhamdulillah. Saya sudah sampai level 5 ini masih jalan. Ya niatnya kan belajar. Terus metodenya itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sehingga dengan berbagai macam metode kan nanti diambil yang pas mana gitu. Jadi kalau kita menyiapkan waktu, kalau kami itu butuhkan waktu 15 menit. Lebih kurangnya. Kalau menyiapkan itu setiap hari, kalau dulu ada Kisof itu penggalian data, itu juga harus menyiapkan waktu. Jadi intinya, kalau kita pengen belajar online, pokoknya ada tekad dulu. Kalau sudah punya tekad, insya Allah bisa. Sekarang enak, sarana belajar enak. Betul. Banyak yang terlena, kayak daring itu banyak yang terlena ini. Kalau anak-anak SMP, SMA, apalagi SD itu satu sisi memudahkan, satu sisi banyak menterlenakan. Artinya apa? Ya saja nih tugas-tugas dari guru-guru itu sebenarnya nggak banyak dan nggak sulit sebenarnya. Cuman karena nggak dikerjakan, kalah dengan game, kalah dengan YouTube, kena menarik yang lain, akhirnya nggak dikerjakan, jadi ngumpul dan banyak dan jadi termampir gitu ya.
Mampir. Mampirnya lebih lama. Kalau kita dulu mampirnya lihat TV ya. Iya. Ada film, padahal itu ulangan. Sehingga belajarnya itu karena iklan gitu. Jadi di iklan ini bukan hanya acara televisi, belajar itu iklan. Kalau pas iklan baru belajar. Kode itu. Itu kalau kita dulu karena nggak ada YouTube. Nah sekarang lebih terlena lagi. 12 sekarang. Yes, mungkin cukup ya. Monggo Pak Agus, Pak Eli, Pak Marwan, ada yang ingin disampaikan? Oh ini diskusi ringan, biasanya jagongan ini ada yang lebih panjang. Ya diskusinya lebih panjang daripada materinya, Pak. Coba ada yang mau disampaikan? Oh iya, tadi yang belum masuk grup berarti siapa ya? Pak Romi sama Pak siapa ya? Pak Romi ya, belum masuk itu. Romi. Pak Agus itu pindah toh? Ya. Pindah Pak ke Agus itu rumahnya pindah? Ya. Oh. Yang rumah sini kosong? Dikontrak Yang Dawan sementara masih kosong. Oh, dikontrak nih enggak? Belum, mau direhab dulu, nanti kasihan yang kontrak, banyak yang bocor-bocor. Oh gitu. Iya, di Gedok. Gedong tepatnya. Min itu ke timur nyebrang rel yang kemarin itu loh kecelakaan kereta api itu. Nah, terus ke timur, terus belok ke kanan. 5 rumah dari. Oh, berarti mepet jalan rel itu ke timur ya? Ya, terus ke timur. Arah mau ke Pondok. Nyebrang rel terus ke belok kan? Ya, nyebrang rel, ada pertigaan, belok kanan dikit, 5 rumah di jalan. Oh, situ. Ya. Bangun sendiri, Bagus. Nggih. Bangun sendiri. Ya. Dari kono le ombol. Ya. Suasana desa lebih tampak. Suasana ya? desa, nggih. Suasana desa tapi kota. Desa kota, kayak di Randauan ya, di desa di kota. Yes. Cukup dulu. Saya lihat dulu, Ustaz. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.